को चलाने से यात्रा सफल होती वाहिगुरु। हम आपको पूरा इतिहास सुनाते, प्यार से बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री संत नामदेव बाबा जी यहाँ पे आने से पहले की बात है। इस आश्रम में चक्कर बिजली न होने के कारण यहाँ के सन्यासी लोग, महापुरुष लोग ये चक्के को बैल लगाकर पिस के खाते की बात है। 1100 साल की, बाबा जी को हो गए 750 साल। उसी जमाने में चक्के को बैल लगाकर पिस के खाते। नामदेव बाबा जी यहाँ पे गुरु करने के लिए आए तो ऐसे रूप में आए थे, वारकरी के रूप में, किसी को पता नहीं चला है नामदेव बाबा जी। इस दीवार के बाजू में 100 फीट की ऊंचाई का शंकर भगवान का बड़ा मंदिर है। वही मंदिर का दरवाजा पुरातन में पूर्व दिशा में था। ही चढ़ती दिशा है, उतरती दिशा है। वो मंदिर की उम्र है 5,500-6 हजार की उम्र है। श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार में मंदिर बनने वाला है। जैसे अपन जमीन पे खड़े, वैसा मंदिर जमीन पे खड़ा है। नीचे से न्यूज का फाउंडेशन मंदिर को नहीं है। देखने के लायक मंदिर है। पूरा मंदिर देख के जाइए। ऑल इंडिया में ऐसा मंदिर कहाँ बनने वाला है। तो जब बाबा जी आते पूर्व दिशा के दरवाजे के सामने खड़े होकर भजन कीर्तन सुना। उस समय यहाँ का मेला था, महाशिवरात्रि का दिन था। लाखों संगत दर्शन के लिए आई थी। तो बाबा जी के पास जाकर रुक गई। रुकने के कारण वहाँ के पुजारी लोगों को, पंडित लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा। बाबा जी को छोटे जात का, नीच जात का समझा कर धक्का बुक्की दे के मंदिर के पीछे हकाल दिया। हकाल देने बाद शंकर जी के दिल में आया, मेरा भक्त 350-400 लंगे पाँव से आया और मेरे दरबार में उनको धक्का बुक्की। इस वजह से बड़ा मंदिर ऑटोमेटिक उनके भक्ति से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा को गया। वो मंदिर की कहावत गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है, जो जो नामा हरगुन उचले भगत जनों का देवरा। यही कहा गुरु ग्रंथ साहिब। मंदिर घुमाने के बाद बाबा जी आश्रम में आकर रुके थे। यही चक्की पे देख लिया यहाँ के सन्यासी लोग ऑफिस के कैसे खाते हो रहते हैं। तो उनके दिल में भावना और पड़ो मेरे हाथों से कुछ सेवा होना चाहिए। बैल को पीसने नहीं जा रहा था, संगत ज़्यादा बढ़ गई थी, संगत घुटी जा रही थी। बाबा जी ने विट्ठल भगवान का नाम लिया, चक्की पे हाथ रख दिया। हाथ रखते ही चक्की चलने लगी। 3.5 दिन लगातार चक्की चली। आपने यहाँ पे अनाज था उतना उन्होंने पीस लिया और पका के साधु संतों लाखों संगत को बाबा जी ने खाना दिया। उसी समय उनका नाम लिखा गया कि उन्होंने आके कुछ चमत्कार करके निकल गए। इस आश्रम में उसी समय से बाबा जी के नाम पर दर वीरवार के दिन लंगर की सेवा होती है। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। रोजाना फूलों की सजावट बनती है सारे भगवान की। ये चक्की के फूलों का भेटा 100 रुपया होता है। आपके दिल में हो तो यहाँ पे नाम पता दे के कर लो। 15-20 दिन के बाद नंबर आता है। सारे परिवार में सुख शांति के लिए अरदास होती है। फोन पे बताया जाता है। वाहिगुरु धूप काले का मौसम है, फूल नहीं मिलते यहाँ। ये शिव जी का सरोवर है भैया, हर मंदिर के सामने होता है। मंदिर घूम गया इस वजह से मंदिर के पीछे, जैसे गुरुद्वार में जाते ना पैर धोके, वैसे ही हर मंदिर के सामने। जितना थे भी तुझे पास है मोबाइल बाबा इधर था। सारा दसोगे तो मड़ा की कदम वालों। ये जो मंदिर है, ये मंदिर पांडवों के ज़माने का है। 5,500 साल पहले का मंदिर है। इसका जो पहले फेस था, पहले इधर पूरब में, जब नामदेव जी मंदिर के सामने कीर्तन कर रहे थे, पंडित लोगों ने उस मंदिर में बिठा दिया। उधर बैठ के अपना कीर्तन चालू किया, जो हिंदी में और अपने पंजाबी में जो लिखा है, दूध कटोरे कड़वे पानी, नामदेव कपला दो यानी, दूध पियो मेरे गोविंद रायो, घर को बाप रे सायो, सुन कटोरे अमृत भरी लेना आया आमे धरी, असत खेलत तेरे देहरे आया, ले नामा पगड़े उठाया, हिंदड़ी जात मेरे जात में आया, सीपे के जल में काहे को आया, ले कमली जो लो पलटाए, देहरे पास से बैठा जाए, जो जो नामा हरगुन उचरे भगत जना का देवरा फिरे। उनके भक्ति से पूरा मंदिर घूम गया। इस मंदिर को थल्ले नींव नहीं है, जैसे आप खड़े हैं वैसे ही बिना नींव का पिल्लर नहीं है मंदिर को। इस मंदिर को पूरा राउंड लगा सकते हैं, क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, अंदर जाना है तो देखेंगे, नहीं जाना है तो बाहर से नामदेव जी का दर्शन करेंगे। ठीक। आए रे या दोनों सोचे अरे ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ।
चल ये बाबा नामदेव जी है, ऊपर वाले विठल भगवान नामदेव जी के गुरु विठल भगवान। इधर भी विठल, इधर भी विठल, विठल बिना कोई संसार नहीं। ये उत्तम राव है, ये उज्ज्वला है। हाँ, ये ये नाम संत नामदेव जिन्होंने जी। 72 बार दर्शन दिया है भगत नामदेव जी को, अलग अलग रूप में। विठल भगवान जी के मंदिर पे बैठे और बोलने लगे, विठल भगवान खाना खा लो, विठल भगवान खाना खा लो। विठल भगवान खाना नहीं खा रहे थे, नामदेव जी अपना पटक पटक के खून ले रहा था। विठल भगवान जी ने खाना खा लिया और नामदेव जी माँ के पास आए, बोले माँ भगवान जी ने खाना खा लिया। माँ बड़े बड़े डंडे से मारती, बोलती तू इतनी सी उम्र में तू झूठ बात बोलता है, वो गलत बात है, तेरा भगवान कहाँ पे, चल मुझे दर्शन देने दे। जब यहाँ से गांव आता है नरसिंह नामदेव बोलते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर गांव है, नामदेव जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे नामदेव जी का पहला दर्शन मिला था। यहाँ पे नामदेव जी की झोपड़ी थी, अभी बहुत बड़ा क्या बड़ा गुरुद्वारा बनाया है। मैं कैसा बाबा नामदेव जी की सेवा करता हूँ, कुछ पंडित वगैरह नहीं हूँ, नामदेव जी के जाति का उछपा हो, कुछ इच्छा है। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਿਰ। ਭਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ। इंसान है, 3 आदमी है, 3 इंसान को पैर होना चाहिए 6, तो यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4 अलग अलग किया तो एक बंदा पूरा बनता है, और 3 बंदे अलग अलग किए तो 6 पैर बनते हैं। ऐसा किया तो ये बंदा पूरा बनता है 2 पैर वाला, ऐसा किया तो ये बंदा बनता है, और ऐसा किया तो ये बनता है। ये तीर्थायुग है, द्वापर युग है, सतयुग और ये कलयुग है, जो अभी चालू है। ਕੱਲ 4 युग दिए वाले हैं। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਜੋਂ ਸੇਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2-3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅੱਧੀ ਕੰਧ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, 9 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਣਾਈ ਛੱਪੜੀ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਛੱਪੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪੰਡਰਪੁਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਜੀ ਪਰਲੇ ਰਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਿਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 1270 ਈਸਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਕੋਟਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨਾਸੇ ਬਾਮਣ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸੀ ਬਾਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸਵਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਦੁੱਧਰਾ ਕਟੋਰਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਸ਼ਕਰ ਭੋਗ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਛਕੋ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਭਗਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਛਕੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਛਕ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਛਕੋ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਤ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਿਓ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਰਕ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੁੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਹਰ ਮੰਗਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਹਰ ਮੰਗਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਹੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਰੈ ਗੁਜਿੰਦ ਸੁੰਧ ਕੀ ਚੋਟ ਨਾਮਾ ਉਤਰੈ ਹਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਰੈ ਗੁਜਿੰਦ ਸੁੰਧ ਕੀ ਚੋਟ ਭਾਵ ਕੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾਮਾ ਉਤਰੈ ਹਰ ਕੀ ਕੋਟ ਭਾਵ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਸੇ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਘਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਤੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਂਗ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਬਦਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਪਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ। 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਰੜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨਾਮਦੇਵ ਧਰਤੀ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗਊ ਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਗਊ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਊ ਜਲਦੀ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਰੋੜਿਆ ਸੀ, ਨਦੀ ਉੱਚੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਨਾਗਰਾ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਕਰੇ ਕਾਇਆ। ਅਥਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਤਾ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਗਲਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀ ਜਾਤ ਨੇ ਜਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਪਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਵਰ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਚਿਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰੈ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤਗੰਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੋੜਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੋੜਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰੜੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਬੀਤੀ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1350 ਸਮੇਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੂਹ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੁਮਾਣ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਲ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਾਸਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਬੰਨੇ 40 40 35 35 30 ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਂ ਗਏ ਸੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ